का क्या कहना। ओम शांति 6-1-25 मधुर महावाक्य मीठे बाबा कहे, मीठे बच्चे तुमर गोटे गोटे वचन बहुत मीठा एवं फर्स्ट क्लास हेबा उचित। जेपरी बाबा दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती सेहीपरि निजर पितांग समान समस्त को सुख दिय। प्रश्न, लौकिक मित्र संबंधी मानू ज्ञान देवार उपाय कौन? उत्तर, जदि केही भी मित्र संबंधी अछंती तेबे तांको सहित बहुत नम्रता एवं स्नेहर सहित हसी हसी कथबार्ता करने हेब एवं बुझाइबाकु हेब जे यह सही पुराण वर्णित महाभारत लड़ाई अटे। बाबा आसी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करिसेंती। मु आपनकु सत्य कहूची, भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर करि आसीछ, एबे ज्ञानर समय आरंभ होउची। एही भली जेतेबेले मौका मिलुची सेतेबेले बहुत जुक्तिर सहित कथा हुआ। कुटुंब परिवार भितर बहुत स्नेहरे चाल, केबे काहाकू दुख दियो नहीं। कि तो आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। जेतेबेले कौनसी गीत बाजुची सेतेबेले पिला माने निज यार अर्थ बाहर करवा उचित। गोटे सेकेंड रे अर्थ बाहरी पारिबो। या बेदंड आमार बहुत बड़ घड़ी अटे ना। भक्ति मार्ग रे मध्य मनुष्य डाकी थांती। जेपरी कोर्ट रे केस थिले कहि थांती केबे शुणाणी हेबो केबे डाकरा हेबो तेबे जाई आमर केस पूरा हेबो। तेणु पिला मानकर मध्य केस रही। केउ केस? रावण तुमको बहुत दुखी कर देछि। तुमर केस बड़ कोर्ट रे दाखल होइछि। मनुष्य माने डाकुछंती, बाबा आस एठाकू आसी आमको दुखरु मुक्ति कर। दिने ना दिने शुणाणी तो निश्चय हेबो। बाबा शुणुछंती मध्य ड्रामानुसार बिल्कुल ठीक समय मध्य आसुछंती। एथिरे गोटे सेकेंडर मध्य फरक होई परिबो नाही। 5000 वर्षर नाटकर घड़ी केते सठिक रूपे चलुछि। एठारे तुम पाखरे ए छोट घड़ी मध्य सठिक रूपे चालू नाही। यज्ञर प्रत्येक कार्य सठिक रूपे हेबा दरकार। तुमर घड़ी मध्य निर्भुल हेबा उचित। बाबा तो बहुत आकुरेट अटंती, बहुत सठिक रूपे शुणाणी हेउछि। सी कल्प कल्प कल्पर संगम रे सठिक समय आसुछंती। तेणु पिला मानकर एबे शुणाणी हेउछि। बाबा आसिछंती, एबे तुमे माने समस्त को बुझाउछ। आगर तुमे मध्य जानी नथिल जे दुख किए देउछि। एबे बाबा बुझाउछंती। रावण राज्य द्वापरु आरंभ होउछि। तुमे माने जानी गलनी बाबा कल्प कल्प संगम जुगरे आसुछंती। यह बेहेदर राति अटे। शिव बाबा बेहेद राति रे आसुछंती। कृष्ण को कथा नुहे। जेतेबेले घोर अंधकार रे अज्ञान निद्रा रे सोई रहुछंती सेतेबेले ज्ञान सूर्य बाबा आसुछंती। पिला मानकु दिन को नहीं जिबा पई कहउछंती मते मने पकाओ, काहेकि ना पतितरु पवित्र हेबाकु पड़िबो। बाबा ही पतित पावन अटंती। सी जेतेबेले आसीबे सेतेबेले जाई तो शुणाणी हेबो। एबे तुमर शुणाणी होइछि। बाबा कहउछंती मु आसीछि पतित मानकु पवित्र करिबा पई। पवित्र हेबा पई तुमको केते सहज उपाय बताउछि। आजि काली देख विज्ञानर केते प्रभाव रहिछि। आटमिक बम आदिर केते जोर शब्द होउछि। तुमे माने शांतिर बल द्वारा विज्ञान उपरे विजय प्राप्त करुछ। शांति को जोग मध्य कहा जाउछि। आत्मा बाबा को मने पकाउछि, बाबा आपण आसिले आमे जाई शांति धामरे निवास करिबो। तेबे तुमे माने एही जोग बल शांतिर बल द्वारा विज्ञान उपरे विजय प्राप्त करुछ। शांतिर बल प्राप्त करुछ। विज्ञान द्वारा ही एही समस्त विनाशर कार्य हेबो। साइलेंस द्वारा तुमे विजयी हेउछ। बाहुबल बाला केबे मध्य विश्व उपरे विजय प्राप्त करि परिबे नहीं। एही पॉइंट्स मध्य तुमे प्रदर्शनी रे लेखिबा उचित। दिल्ली रे बहुत सेवा होई परिबो, काहेकि ना दिल्ली समस्तंकर राजधानी, तुमर मध्य राजधानी। दिल्ली को ही परिस्थान कहा जाए। पांडव मानकर दुर्ग तो नाही। दुर्ग सेतेबेले तैयारी करा जाए जेतेबेले शत्रु माने आक्रमण करिथांदी। तुमर दुर्ग आदिर आवश्यकता नहीं। तुमे जानिछ आमे साइलेंसर बल द्वारा निजर राज्य स्थापना करुछु। सेमानकर साइलेंसर अस्वाभाविक अटे। तुमे स्वाभाविक भावे साइलेंस रे रहुछ।
କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନର ବଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବଳ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସକ, SP ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଶାରୀରିକ କଥା ଅଟେ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆତ୍ମିକ ଅଟେ। ତୁମ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରୁଛି, ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏପରି ମଧୁର ହେଉ ଯାହାକି ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ବାବା ଯେପରି ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନ ହେଉ। ବିଧିପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ ଏପରି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମିଠା ଅକ୍ଷର ବାହାରୁ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। କୁହ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ। ଧରିନିଅ କେହି ଭାଇ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, କୁହ ଦାଦାଜୀ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅକ୍ଷର କେହି କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ଶିବ ବାବା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ି, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ, ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଥିରେ ତୁମର ପାପ ଦଗ୍ନ ହେବ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଖାଦ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସୁନା 9 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୋଇଗଲାଣି। 9 କ୍ୟାରେଟ୍ ପରେ ପଡ଼ିଆ ସୁନା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପୁଣି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ କିପରି ହେବ? ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ। କେହି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ହସି ହସି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ଏହା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଏହି ଭକ୍ତି ଆଦି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଆସିଛ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ରାତି, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦିନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି କାଇଦାର କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୌକା ମିଳୁଛି, ତୀର ମାରିବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ଏବଂ ମୌକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଇଦା ଦରକାର। ବାବା ଉପାୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆମର ବଡ଼ ଏବଂ ପୂର୍ବଜ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୂଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପତିତମାନେ ବସି ପବିତ୍ରମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଏହା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଅନେକ ତ ପତିତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବଲ୍ଲଭାଚାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କେବେ କାହାକୁ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଶୂଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଫରକ ତ ଅଛି ନା। ତେବେ ସେମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭଜାତ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ,
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଗର୍ଭଜାତ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚୋଟି। ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯିଏକି ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ସେବାର ସଉକ ରହିବ। କେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ଗତିର ସେବା ଅଟେ। ସେଠାକୁ ସ୍ୱତଃ ଢେରକୁ ଢେର ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ପୁରା ବୁଝାଉ ନଥିବେ ତେବେ କହିବେ ବିକିଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପସେବା ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏପରି ଜଣେ ପୂର୍ତ୍ତି ସେବାଦାରୀ ରହିବା ଉଚିତ, ଯିଏକି ବୁଝାଉଥିବା ଗାଇଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଭଲ ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେବା ଦରକାର। ସୁପରଭାଇଜର ଅର୍ଥାତ୍ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ବିକେ ଦରକାର। ତୁମକୁ ତ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ। ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ସେ ରଚୟିତା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଚନା। ବର୍ଷା ପିତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାଇ ଭାଇକୁ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଦେବ? କେହି ବି ସୁଖ ଧାମର ବର୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ। ତିଥି ତାରିଖ ସବୁ ଅଛି। ଏହାକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଧା ଅଧା ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ହିସାବ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱସ୍ତିକାର ମଧ୍ୟ ପୁରା 4 ଭାଗ ଅଛି। 1250 ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ହିସାବ କରାଯାଉଛି ନା। ସେମାନେ ତ ହିସାବ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଭାରତ କେତେ ମୌଡ଼ମଣି ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲାଣି। ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟି ହୀରା ଆଦି ନେଇ ମସଜିଦ ମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାର କେହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣି ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ରହୁଥିଲା। କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତ କେଉଁଠି 5 କୋଟିର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଇମିଟେସନ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନକଲି। ଏଠାରେ ପାଇ ପଇସାର ସୁଖ ରହିଛି, ବାକି ସବୁ ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାକ ବିଷ୍ଠା, କାଉର ମଳ ସମାନ ସୁଖ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଗଲେଣି। ସହରରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବୁ? ରାଜା ରାଣୀ ତ ନାହାନ୍ତି। କେହି ବି ମାନିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ରହିଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବେ। ସଂକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ଗୁପ୍ତ ରୀତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି କେତେ ଘିଟିପିଟି ହେଉଛି। 3 ଭାଗ ସମୟ ତ ସୁଖରେ ରହୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନାକାରୀମାନେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶହ ଶହ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଲେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟ ହିଁ ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବ। ତୁରନ୍ତ ଟିକେଟ୍ କରି ଏଠାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ ମିଶିବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଦମ ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବ। ଯାହାଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ିଥିବ ସିଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେଉଛି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରହି ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଯେପରି ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି କାମ ଧନ୍ଦାରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଗୋଟିଏ 2 ଦିନ ୟାଦ ଯାତ୍ରାରେ ବସିଯାଅ। ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସାରା ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ରତ ରଖିଛ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ଶକ୍ତି ଜମା ହୋଇଯିବ। ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦିନ ପୁରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟା ବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇଥାଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଆଜି ସାରା ଦିନ ବଗିଚାରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି। ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ଖାଇବି। ଏହା ହିଁ ମେହନତ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେହନତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟାଚ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ରାସ୍ତାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସି ଶୁଣିବେ। କୁହ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠି ମିଠି ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. କର୍ମଧନ୍ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗରେ ରହିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 2. ବହୁତ ବହୁତ ନମ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହର୍ଷିତ ଚେହେରାରେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ବରଦାନ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ସାକ୍ଷାତ କରାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ଭାବ। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଓ ସାକ୍ଷାତକାର ହିଁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏହିଭଳି ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେବା ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନ ରହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କର। ଭାଷଣ କରିବା ବାଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାଷଣା ଦେଲା ବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭୂତି କରାଇଲା ବାଲା ଓ ତେବେ ଯାଇ ଭାବିବେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ମୌଜର ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିଥିଲେ କେବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ନମ୍ବର 1।